پروگرام بالکل شروع ہو چکا ہے. اب اصلی جو چیز ہے انشاءاللہ وہ شروع ہوگی. میں سامعین جو بچے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی دھیان سے دیکھیں اور سنیں، اس لیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میری اپنی زبان اور وعدے کے مطابق جس طریقے سے آج ختم قرآن میں پڑھنے والے بچوں کا ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے، آگے چل کر کے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ 21 سے 30 میں پڑھنے والے بچوں کا پروگرام بھی ہم رکھیں گے. بس آپ کو یہاں صرف یہی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے مقابلے میں حصہ لیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے اور کس طریقے سے سوالات ہوتے ہیں. رہی بات یہ کہ آج کل 24 بچے ہمارے اس محفل میں حصہ لینے والے. اب ان 24 بچوں کے درمیان یہ جو حصہ لینے والے کو دھیان سے سنیں. ان میں 3 راؤنڈ کھیلے جائیں گے. پہلے 2 ٹیم کے درمیان، پھر دوسری 2 ٹیم کے درمیان، اور ان دو ٹیموں کے درمیان جو جیت حاصل کرے گی، جو کامیاب ہوگی، پھر اس کے بعد فائنل ایک تیسرا راؤنڈ کھیلا جائے گا. اور تیسرے راؤنڈ میں جو ونر حاصل کرے گی انشاءاللہ ان تمام کو اعزازی انعام بھی دیا جائے گا اور جنرل انعام بھی دیا جائے گا. تو انعام کے لیے نہیں، لیکن آپ یہاں یہ دیکھیے کہ سوالات کیا ہو رہے ہیں اور جوابات کس طور پر دیے جاتے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات، ان 4 ٹیموں کے درمیان ہم نے ایک نام دیا ہے جس میں ایک ٹیم کا نام ہے قادری ٹیم، دوسری ٹیم کا نام ہے مدنی ٹیم، تیسری ٹیم کا نام ہے چشتی ٹیم اور چوتھی ٹیم کا نام ہے علوی ٹیم. پہلی 2 ٹیم جو کھیلی جائے گی وہ جنہوں نے حصہ لیا ہے اور جن کو پہلے راؤنڈ کھیلنا ہے یا دوسرا راؤنڈ یا فائنل کھیلنا ہے، وہ لوگ اچھی طریقے سے جان لیں کہ آپ کے درمیان صرف اور صرف 20 منٹ سوال جواب کا معاملہ ہوگا. 20 منٹ میں آپ کا قسمت، آپ کا نصیب کہ آپ سے کتنے سوالات ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیابی کی منزل تک پہنچائیں گے. ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اصل جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، خاص طور سے حصہ لینے والے بچے دھیان سے سنیں. اس مقابلہ کے فیصل یعنی فیصلہ کرنے والے، اور دیگر لفظوں میں اگر میں کہوں تو مصلح یعنی اصلاح کرنے والا، اور اگر تیسرے لفظ میں کہوں آپ کی ذہانت دنیاوی اعتبار سے، تو جب انسان کوئی کرائم کرتا ہے تو اسے کورٹ میں بھیجا جاتا ہے اور ہائی کورٹ سے جو جواب ملتا ہے وہ فائنلی جواب ہوتا ہے. اس کے بعد کسی انسان کی بس کی بات ہے کہ وہ اپنا مدعا قائم کرے. ہائی کورٹ سے جو جواب نبی پور کی جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا سمیع صاحب کو ہم نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. ان کے ارد گرد حضرت مولانا جمال اختر بھی ہے، حافظ عرفان بھی ہے. یہ تمام لوگ ان کے ساتھ رہیں گے. اچھا مائک آپ اپنے پاس رکھیں، یہ بیچ والا بوتل ہٹا لیجیے. جی اچھا، یہاں ایک بات دیکھیں، ہر انسان عقل مند ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، ٹھیک ہے. یہ جو بچے ابھی مقابلہ پیش کریں گے تو ان بچوں سے میری گزارش ہے جس بچی کا میں نام لوں وہی جواب بتائے گی. پہلی بات. دوسری بات کہ اگر اس کو پوچھا ہے نہیں آتا ہے تو بغل میں سے کوئی چو میں کی آواز نہ آئے. اگر میرے کان نے سن لیا یا ادھر سے کسی نے دیکھ لیا، اگر اسی آپ کا جواب صحیح رہے گا وہاں سے آپ کا فیصلہ نہ ہی کا آئے گا.
جسے پوچھا جائے وہی جواب دے. ٹھیک ہے. اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر کام کی ابتدا داہنی طرف سے کی جاتی ہے، تو ہم اس مقابلے میں بھی شروعات داہنی طرف سے ہی کرتے ہیں، یعنی جس سے ہم گجراتی میں کہیں جبری بازو. تو آپ لوگ تیار رہ جائے. اور آپ کی ٹیم کون سی ہے؟ چشتی ٹیم. ٹھیک ہے. اچھا، مدنی ٹیم ہے آپ کی، اور آپ کی چشتی. اچھا، سب سے پہلا سوال میں پہلے سوال کروں گا، پھر بعد میں بچی کا نام بولوں گا. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے، پہلا سوال اس سے فاطمہ شعیب بہن، آپ سے پہلا سوال ہوگا، جس کتاب سے ہمیں سوالات دینے ہیں اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آپ کا سوال میرے سوال کا جواب بالکل غلط ہے. اصل میں جواب یہ ہے فقیہ ملت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا، جس کو آپ نے مفتی جلال الدین کہا. وہ کتاب انوار شریعت کے مصنف ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ تیار ہو جائے. فاطمہ، آپ سے میرا سوال ہوگا کہ وتر کی نماز سنت ہے یا نفل ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ. یہ جواب آپ کا بالکل درست ہے. اور ادھر اگر ہم آئیں گے تو آپ مائک اٹھا لیجیے. آپ سے میرا سوال ہوگا کہ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کون سی چیز پڑھنے کی اجازت ہے؟ جوش سے بولے. جی ماشاء اللہ. اسی جواب کے سوال میں آپ سے ہوگا کہ یہ تو بات ہے کہ دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو ربنا آتنا پڑھنے کی اجازت ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کب تک پڑھنے کی اجازت رہے گی؟ اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، آپ جی جب تک دعائے قنوت یاد نہ ہو پڑھنے کی اجازت رہے گی. اچھا، آپ ہی سے سوال کا مائک آپ قریب کریے. یہی سوال کے جواب میں سوال یہ ہے کہ جو جواب بتایا اس سوال کے جواب میں حوالہ کس بات کا دیا ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت. ایک ہی سوال کے جواب میں ہم نے 3 سوالات کیے. الحمدللہ. آپ مائک اٹھائیے تو جی آپ بتا دیجیے کہ کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویری گڈ. دیکھیے، مرد کے مقابلے میں عورتیں بچیاں زیادہ ہوشیار ہیں. اچھا، جواب آپ نے دیا. آپ نے سے آپ مائک اٹھائیے. جی، قدیم کے کیا معنی ہے؟ جی، جس کی وجود کی یہ ورڈ صحیح ہے. کیا بتائے گا؟ یہ مائک کا آواز بڑھائیے گا. اور یہ اس ذاتوں کے اندر جو اولی اور اولی ہوگا کہ اس کے وجودی کی ابتدا اور انتہا نہ ہو، جو ہمیشہ اور ہمیشہ رہے. ماشاء اللہ. اسی میں ایک سوال ہے کہ دو ورڈ ہے، ایک ہے ابتدا، ایک ہے انتہا. ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ شروع ہونا. اچھا، انتہا کا مطلب کیا ہے؟
माशाल्लाह, खूबसूरत जवाब, खूबसूरत जवाब, माशाल्लाह जी। आप माइक उठाइए। इसी को मुकाबला कहते हैं। जवाब आता है लेकिन होश और हवास अगर ठिकाने नहीं रहते हैं तो कभी कभी अलिफ को भी हम हमजा और अलिफ को कभी बा। ठीक है, चलिए आप तैयार हैं ना? अच्छा, माशाल्लाह। ये सफर का महीना जो है, अभी इसके बाद कौन सा महीना आएगा जी? शांति से जवाब दो, माइक सीधा पकड़िए। इसके बाद कौन सा महीना आएगा? सफर का महीना चल रहा है, इसके बाद कौन सा महीना आएगा जी? जोर से। ये तो ऐसी बातें हैं कि अलिफ में कभी में पढ़ने वाला बच्चा बता देगा यार। चलिए ठीक है। अब यहाँ एक चीज है, रबीउल अव्वल तो है कि पूरे महीने में एक तारीख आती है, इस्लामिक तारीख। वो मशहूर तारीख कौन सी है? पहला सवाल तो ये, और इसी सवाल में दूसरा सवाल ये है कि उस मशहूर तारीख को किस शख्सियत की विलादत मनाई जाती है? टाइम मतलब है। ये तो ऐसा सवाल है कि क्या बताऊं मैं। चलिए ठीक है, आपको यही चांस है कि आप जवाब दीजिए। ठीक है, आप माइक उठाइए। आप बताइए कि सफर के बाद कौन सा महीना आता है? माशाल्लाह। अच्छा, कौन सी मशहूर तारीख है? माशाल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को हम किस नाम से मनाते हैं? माशाल्लाह। आखिरी सवाल, इस दिन में किस शख्सियत की विलादत मनाई जाती है? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, खूबसूरत जवाब। ये महीना बाद। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बेटा મારો મકસદ કોઈનું દિલ દુખાવવાનો કે કોઈને નીચે દેખાડવાનો નથી। તમે બધા મારા તાલીમી છો, મારા સ્ટુડન્ટ છો। પર્સનલી હું કોઈને ઓળખવા નથી, હજુ મને મોટાભાગે કોઈના નામ પણ યાદ નથી। જે તમારો રિઝલ્ટ છે, તમે જવાબ આપ્યા નથી આપ્યા, એનાથી હું તમારો હોસલો પસ્ત નહીં કરું, નીચે નહીં લઈશું। હું હાજર હતું કે તમારી પાસે એક ટેલેન્ટ છે કે તમે પ્લેન પર ઉડાવી શકો છો અને તમે પ્લેન પર ચડી શકો છો। તમે ટેલેન્ટેડ છો, તમારી પાસે ટેલેન્ટ છે। એ જવાબ ના આવડવાથી કે કોઈ વસ્તુની અંદર સફળતા ના મળવાથી તમારું ટેલેન્ટ ઓછું થાય। બસ એની પાછળનો એક મકસદ તમારો શોખ અને તમારી મહેનત અને તમારી મહેનત ઓછી ન થવી જોઈએ। કોઈ પણ કારણ દોરવાની આપણે કોશિશ કરવાની છે, બરાબર? વક્તને મધ્યનજર રાખી હું તમારો હોસલો પસ્ત નહીં કરું। અમુક વસ્તુ મને એ પણ લાગે કદાચ તમને કે મને ખબર નથી તમારી તૈયારી કે પ્રમાણે કરવામાં આવી છે, બરાબર? તમે જે તૈયારી કરી છે તે વેરી હાર્ડ જીત હાર એક રમત છે, પણ તમારું ટેલેન્ટ તમારી પાસે હજુ મોજૂદ છે, તમારો સમય તમારી પાસે મોજૂદ છે, હજુ બહુ બધું જીવન બાકી છે, બરાબર? ઇન શોર્ટ તમને કહી દઉં તો આ બેન્ચ પર જેટલા ઇન્ડિયન ટીમો બેઠી બધી મારી ગઈ છે, બરાબર? ઇન શોર્ટ આ બેન્ચ પર જે બધી ટીમ છે, બંને ટીમ હારી ગઈ છે। આ મેચની બંને ટીમ ફાઇનલમાં રાઉન્ડ હારી ગયો છે। હું તમને કહું તો ટીમને અમુક સવાલ કોઈ હિસાબને ગલત નહીં કહું, બલકે 3 ક્વેશ્ચનની અંદર તમે જવાબ બરાબર નથી આપેલા જે હારેલા છે તે પેલી ટીમ જે વિજેતા છે, જે પહેલા રાઉન્ડની અંદર હતી, એટલા ખાલી ઓનલી 2 ક્વેશ્ચન રોંગ પડેલા છે। અને છોકરાઓ તો તમારો તો બહુ મોટા ભાગે તમારા તરફ પૂછતા એમની વાતથી બી તમારી બહુ ગલતી હતી, બરાબર? ધ્યાન આપવાની જરૂર છે। તો બંને ટીમ જે વિજેતા છે આ બેન્ચની છે, આ બેન્ચની પણ જે બંને ટીમ હતી બંને વિજેતા છે। ફાઇનલ રાઉન્ડ અંદર જે ટીમ જે બાજુ છે બાજુ બેસશે। હજુ પણ હું કહું છું તમને આ વસ્તુને આપણે આપણો દિલ લાગુ કરવાનો નથી।
इंशाअल्लाह करशो के नहीं मेहनत इंशाअल्लाह ટેલેન્ટ તમારી પાસે છે ટેલેન્ટ છે તમે અહીં બેસી ગયા કે તમારી ડ્રીમ અહીં બેસી ગયા કે તમે ડ્રીમ છે તમારી કે તમે આટલા બધા ઓડિયન્સ આ બધા છોકરાઓ બધા મુદરીસની સામે બેસી ગયા કે અહીંયા બેસીને બોલવાનું કે દરેકનું કામ નથી જે બેસેલા છે તેમને પણ હું કહું એમના પર એમનું પણ કામ હવે હું ક્વેશ્ચન કરું ને ઉનને પૂછું તો એક લેવલની ઉપરની વાત આ વખતે જલ્દી રહેશે બરાબર એ જીત આપણી છે હર જીતનો મકસદ નથી જે મેન મકસદ આપણો છે આપણી પઢાઈ પર હોવો જોઈએ આપણા એજ્યુકેશન પર આપણી તાલીમ પર આપણો ફોકસ હોવો જોઈએ હજુ પણ હું તમારી પાસે ટેલેન્ટ છે કે તમે દરેક વસ્તુ ઇન્શાઅલ્લાહ દુનિયામાં કરી શકો છો બરાબર અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તમને મઝીદ ઇલ્મમાં બરકત અતા ફરમાય وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله أنت بدأ شكرا وسكرا بالمشرك وليها بالبر ولو पंद्रह मिनट સુધી તો બંનેનું કમ્પ્લીટ ચાલુ ટક્કર ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન જે ટક્કર સાથે 15 મિનિટ સુધી તો બિલકુલ કમ્પ્લીટ કોઈ મતલબ કે એવું ના કે કોઈનો માર્ક્સ ઉપર નીચે ટાઈમ થી એટલે બધામાં કમ્પ્લીટ ચાલુ પણ અમુક મિનિટ પછી અમુક વારને લઈને એમ તો જોવા જાય તો તૈયારી ટાઈમ માટે 40 મિનિટ છે આપણા માટે તો પણ આ બંનેનું જે કમ્પ્લીટ ચાલુ તો બહુ લાંબી હાર્ડ નથી જે હાર્ડ છે ઓનલી ખાલી 1 માર્ક્સ થી હાર્ડ છે કે ઓનલી 1 માર્ક્સ થી ખાલી તમારે હાર્ડ છે એ સમજો કે એક જ વખતે બરાબર એક જ વખતે હારેલું છે તમને લગભગ 12 થી 13 ક્વેશ્ચન બંને કરવામાં આવ્યો 12 થી 13 ક્વેશ્ચન ની અંદર બધાએ કમ્પ્લીટ જવાબ આપેલા છે લાસ્ટ ટાઈમ માં ખાલી એક ખોટો જવાબ તમારો કરેલો છે એક ખાલી થોડી મિસ્ટેક કરેલી છે જવાબ એનો દુરુસ્ત હતો એક મિસ્ટેક એક આન્સર રોંગ છે એની પણ આખો ફેસલો છે કે એનો મતલબ એવો છે કે ખાલી એક જ માર્ક્સ થી તમારી બાકી ટીમ બંનેઓ કામયાબ હું ફરીથી કહું છું કે તમારી અંદર ટેલેન્ટ છે તમારી અંદર ટેલેન્ટ છે આવનારા જે છોકરાઓ છે આપણા ફાઇનલ યરના જે સ્ટુડન્ટ છે તે છે આવનારા જે છોકરાઓ છે આપણી પાસે એમની પાસે બધું શીખવાનું બાકી છે બધું કરવાનું બાકી છે બરાબર બધાનો મકસદ છે ઇન્શાઅલ્લાહ આગળ જે છે બધા પ્રોગ્રામ થશે આપણો મકસદ છે કે આપણે આપણા મદરસે અવલુલ હુસૈનને એ મકામ પર લઈ જવાનો કે જ્યારે અહેલે સુન્નત વલ જમાઅતના કે મદરસાની વાત થાય ને તો દરેક જગ્યાએ ખબર પડી જોઈએ કે નબીપુરનો મદરસો છે કે જઈ તજવીદને બધા સાથે મળાય કોઈ કે આપણે એક્ઝામ લેવા પરથી લોકો આવે તમારા મદરસાની વાત કરશે બધું કરશે બરાબર તો એક પઢાઈ આપણી પઢાઈને દુરુસ્ત કરવા માટે આપણા મદરસાને એક ઉપર લાવવા માટે એક જિમ્મેદારી કોની છે મદરસો કોનો છે મદરસો તમારો છે તો મદરસાનું નામ કરવાની જિમ્મેદારી કોની તમારી છે ને મદરસાનું નામ કરવાની જિમ્મેદારી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહ તાલા તમને વધારે ઇલ્મ આપે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તમને દીનની તરફ રગબત આપે તે દુઆ છે અલ્લાહ તાલા તમને દીન દુનિયા બંનેને કામયાબ ફરમાવે તમે બંને એજ્યુકેશન ની અંદર ધ્યાન આપો આ દીનની બહુ જરૂરી છે ઇતની હકીકત તમે કામ કરવાની કોશિશ કરશો તો પસ્તીનો સામનો કરવો પડશે ત્યારે યાર રિઝલ્ટ સાંભળવા માટે રેડી છે હે બુકમાં જોશો તમને ખબર નહીં પડે અમારી નહીં બરાબર બુકમાં જોશો તો તમને ખબર નહીં પડે ઓનલી મેં તમને કીધું કે 12 થી 13 ક્વેશ્ચન ને તમારા સાંભળ્યા 12 થી 13 ક્વેશ્ચન ની અંદર મેં જોયું કે જે રીતે બંને ટીમો ચાલી રહી હતી બંને અમુક સમય લગી સાથે હતી બધાના આન્સર કમ્પ્લીટ હતા અમુક વાતોને પણ ધ્યાન રાખે કે જેનો મફહૂમ બરાબર હતો અને અમુક વર્ડ નહીં
તમે बताओ कौन है તમને કોણ લાગે है શ્યોર આપેલું દોસ્તો તમે ચાહો એવું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દોસ્તો તમે જ કરેલું છે તમે સાંભળ્યું છે કે આપણી વિજેતા ટીમ છે અયુબી આપણા મદરસાની નામથી આપણી ટીમ જે વિજેતા છે કોણ છે અયુબી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમે કોઈ સારી રીતે જવાબ આપતા હતા કોઈ સારી રીતે બધું કરતા હતા હું તમને ધન્યવાદ નહીં કરું લાસ્ટ એન્ડ પર ખાલી તમારો એક જવાબ ખોટો પડ્યો બસ એને એક મિસ્ટેક હતી એના હિસાબે બાકી બંનેનું રિઝલ્ટ મેં તમને કીધું એવું કમ્પ્લીટ છે ઓનલી એક માર્ક્સ થી ખાલી તમને હારેલા તો તમને 40 40 અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમે તૈયારી કરી આ જગહ પર આવ્યા અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તમારા હોસ્ટેલને સલામત રાખે તમારા જીવનમાં મુસ્લિમ બરકત ફરમાવે તમામ દરસીની આયુષ્યને અલ્લાહ તબારક વ તઆલા કબૂલ ફરમાવે બરાબર તમારા માટે જે મુદરસીને પોતાની કિંમતી કમાઈમાંથી એમને પૈસા કાઢીને તમારા માટે ગિફ્ટ મૂકેલું છે તમે એ મુદરસ તમારા માતા બાળકો એમને દુઆ કરો બરાબર વિજેતા ટીમ છે દરેક 24 કે હિસ્સા લેવાનો છોકરાઓને એના માટે કઈને એક ગિફ્ટ છે ઇન્શાઅલ્લાહ ઉમેદ રાખું છું કે 24 છોકરાઓ ગિફ્ટથી ખુશ થશે એટલે આ વખતે આપણે ભેડિયા પર મૂકવાનો ગિફ્ટ મમ્મી કે પપ્પાને નામ લખી ગિફ્ટ આપે તમે ખુશ થો જે ગિફ્ટ છે હું છે તમને કામ લાગે જે ગિફ્ટ છે તમે ખુશ થો જે ગિફ્ટ છે ये मुदल्लिस अहमद भाई की जानिब से जो टीम विजेता हुई है જે ટીમ કામયાબ થઈ છે એના દરમિયાન એટલે પર વ્યક્તિ 100 રૂપિયા ને જેટલા લોકો હિસ્સા લીધેલા છે બધાના દરમિયાન 450 એટલે 25 રૂપિયા તમારા હિસ્સામાં આવશે બરાબર મેં વસ્તુ છે હજુ પણ તૈયારી કરો ને વિજેતાને હજુ પણ એમને નીચે લાવવાની કોશિશ કરો છો થોડું જોડું હજુ બધા તો રાઉન્ડ આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા બાકી છે મહેનત કરો મહેનત કર્યા પછી ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા જરૂર કામની દેવા અલ્લાહ તમારા પતાલે તમને એક સિતારો આપેલો છે જેનું નામ છે આપણે મૌલાના શિમામના નામથી આપણે સાબિત જાણીએ છીએ હિલ્સ કલાસની પાછળની મહેનત સારી છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ સારું છે કે અલ્લાહના ફજલો કરતી હું એટલી દુઆ કરું કે અલ્લાહ તાલા એને મઝીદ કામયાબી અતા ફરમાવે ને ઇન્સાનની જેટલો ફાયદો તમે નબીપુરના ગામના લોકો ઉઠાવી શકો એટલો ઓછો છે ગામના વ્યક્તિ છે બધાને ઓળખતા છે જે પણ પ્રશ્ન તમારે પૂછવો હોય તમે એનો આસાનીની સાથે પૂછી શકો છો કે એ મહત્વની વાત છે કે આ જ મદ્રસામાંથી એક સિતારો તમને મળેલો છે ઉમ્મીદ કરું આ છોકરાઓ આપણે એમને જોઈને એક શીખ હાસિલ કરે કે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે એમની જેવી મહેનત કરીશું તો એક દિવસ આપણો એવો આવશે કે આપણે બી આ જગ્યા પર ઉભેલા રહીશું ઇન્શાઅલ્લાહ મહેનત કરશો ને તમે બરાબર તો મૌલાના શિમાબ જે વિજેતા ટીમ છે તેમાંથી આ છોકરીઓને તમે ઇનામ તમારા હાથે નારાએ તકબીર જે બધા છોકરા માટે છે વિજેતા માટે બી કોરવાની ઈમાન પર છે જે છોકરાઓ હિસ્સા લીધેલા नारे तकबीर કેટલાય પ્રદેશો આપણે છે આ છોકરા લોકોને ઇનામ આપી દેલા હતા ઇકરામ
महबूबा बीजी से, शफीरा बीजी से, इमरान बीजी से, इरफान बीजी, आसिया बीजी, आवाज नहीं हो रहा, आवाज नहीं, आवाज नहीं। وعلى آله وأصحابه يا نبي الله الفاتحة. كلمة أساسنا ورسول كمال الشهادة كما عبد الرحيم مولانا الكريم. یہ جو پروگرام کیا گیا ہے مولانا الکریم اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا اور آج پروگرام کے بھی ختم ہوئی ہونے ہیں تو اس طریقے میں اسے معاف عطا کرنا. مولانا الکریم جی بچوں نے حصہ لیا جو ہماری مدرسے کی طرف سے جتنے بھی طلبہ پڑھ رہے تمام کی کاوشوں کو قبول عطا کرنا, تمام کی محنتوں کو قبول عطا کرنا, ان کو مزید علم میں برکتیں عطا کرنا. ہمارے مدرسے والی روسے جی کو دین کو یاد سے بڑی برکتیں عطا کرنا. اس میں خدمت کرنے والی تمام عوام کو حاضر عطا کرنا. خدمت کرنے والے تمام اساتذہ کی معذور کو قوت عطا کرنا, طاقت عطا کرنا اور شریعت کے مطابق مولا اور مزید انہیں مولا تعلیم کو مولا پھیلانے کی توفیق عطا کرنا. مولا کریم دین کو یاد سے بڑی ہماری طلبہ کرام کو ترقی عطا کرنا, کامیابی عطا کرنا, آپس میں الفت محبت اتفاق اور اتحاد عطا کرنا. مولا کریم خصوصی طور پر ہمارے گھروں سے جتنے کی مومن مرحومین گزر ہو چکی ہے تمام مرحومین کی بھی حصہ مغفرت عطا فرما اور مرحوم حضرت حسن عالم کے بھی حصہ مغفرت عطا فرما. مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے برکت میں قبول عطا فرما اور خصوصی طور پر مولا جب تک زندگی ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے پر زندگی اور جب موت دے تو ہمارے ایمان اور عقیدے پر ہمارا خاتمہ خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرے ایسے سے جو کھانے اپنا بولنے ساتھ کے بات ہوئی. माशाअल्लाह खूब मुबारकबादी બધા તલબાઓને ખાસ કરીને આ પ્રોગ્રામને ભાગ લીધો
લીધો એ બધા તલબાઓને મારી તરફથી ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી, કમિટી તરફથી ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી. ઇન્શાઅલ્લાહ તમે લોકો તવજ્જોની સાથે ઇલ્મ હાસિલ કરશો એવી દુઆ છે અને અલ્લાહ તાલા આપણને બધાને આવી રીતે આગળ વધારે અને દીનની, ઇમાનની, ઇસ્લામની તારીખથી માલમાલ કરે. બધા મુદર્રીસોને હું ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી આપું છું કે માશાઅલ્લાહ તમે આવી રીતે મદ્રસાને માટે જે મહેનત કરી રહ્યા છો અને બચ્ચાઓને જે તાલીમ આપવા માટે જે કંઈ વધારાના જે પ્રોગ્રામ કરો છો એ પ્રોગ્રામ ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આપણને આગળની કામયાબીઓ તરફ લઈ જશે. ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આગળ આવી રીતે પ્રોગ્રામ કરતા રહીશું અને બીજા બધા બાકી જે તલબા છે તેવી આગળના જે કંઈ દિવસો આવે એવા પ્રોગ્રામમાં ભાગ લઈ હિસ્સો લે એવી પોતાની તમન્નાની ઈચ્છા રાખે. અને એ બધા માટે જરૂરી એ છે કે તમારી હાજરી જરૂરી છે. અહીં તમે સમયસર ટાઈમ પર આવશો અને જેટલો ટાઈમ સારી રીતે આપશો એટલો તમને ઇલ્મ શીખવા મળશે. તો બધાને ગુજારિશ છે કે ટાઈમ પર આવજો અને વહેલા રજા લઈને ના જતા રહેશો. અને વાલીઓ અહીંયા હાજર હોય તેમને બી ગુજારિશ છે કે ટ્યુશન ને સ્કૂલના નામથી વહેલી સુધી ના લઈ લેશો, પણ થોડુંક દીન તરફથી તવજ્જો આપો અને દીન શીખવા માટેની છોકરાઓને ટાઈમ અને મોહલત આપો. ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા અલ્લાહ આપણને કામયાબી આપે. આમીન. અસ્સલામુ અલૈકુમ.